ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سبحانك الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله
Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Walhamdulillahilladzi khalaqas samsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrih. Fatabarakallahu rabbul alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat khusufil qamar yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian. Banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu patutlah kita untuk bersyukur kepadanya. Rasa syukur kita iringi dengan meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan amal ibadah, serta meningkatkan kesungguhan pengabdian kita kepadanya, memantaskan diri sebagai hambanya sehingga bisa lebih baik dibanding dengan hari-hari yang sebelumnya. Malam ini kita menyaksikan gerhana bulan, maka dirikanlah sholat gerhana yang baru saja kita lakukan, yang kita sebut dengan sholat khusyuk. Kemudian kita berbanyak doa kepada Allah, bertakbir dan juga bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa alam melahirkan macam-macam mitologi, khususnya adalah gerhana ini. Di berbagai belahan bumi mereka mempunyai mitos masing-masing. Kalau kita baca di dalam sejarah, di Cina itu menganggap bahwa ada kepercayaan bahwa gerhana ini terjadi karena seekor naga langit yang membanjiri darah di sungai. Kemudian ular naga tersebut menelannya. Itulah sebabnya orang Cina mengatakan gerhana ini adalah Qi, yang artinya makan. Demikian pula di Jepang, penduduk Jepang di masa lampau mempunyai mitologi, yaitu ketika terjadi gerhana ada orang-orang jahat, roh-roh jahat itu yang menyebarkan racun sehingga
orang-orang Jepang menutupi semua sumur-sumur mereka supaya tidak kena racun itu. Kalau kita tengok kembali beberapa waktu yang lalu atau di masa kanak-kanak saya itu, penduduk negeri ini khususnya di Pulau Jawa, ketika ada gerhana itu mereka ribut dengan memukul kentongan karena mempunyai anggapan bahwa gerhana bulan itu terjadi karena ada Bathara Kala yang memakan bulan. Kemudian dipukullah kentongan di bumi ini supaya Bathara Kala tadi itu ada rasa takut dan melepaskan bulan tadi dari mulutnya. Demikian pula orang Quraisy Arabia punya mitos bahwa gerhana ini dikaitkan dengan kejadian kematian atau kehidupan. Seperti pada masa itu ada kepercayaan yang dipegang secara turun-menurun bahwa gerhana itu akibat dari kematian seseorang, kemudian terjadilah gerhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 3 putra, 3 anak laki-laki. Yang pertama adalah Qasim yang meninggal pada usia 17 bulan. Kemudian putra laki-lakinya Abdullah juga meninggal di masa kecil. Dan yang terakhir adalah Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada usia 1,5 tahun atau 16 bulan. Pada saat meninggalnya Ibrahim ini terjadilah gerhana, sehingga sebagian orang Quraisy itu menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan peristiwa alam tersebut dengan kematian putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim yang masih usia 1,5 tahun itu. Mereka beranggapan bahwa peristiwa gerhana adalah karena alam ikut berduka cita atas kematian putra Rasulullah SAW. Semua kepercayaan tersebut adalah mitos, tahayul, yang salah satu penyebabnya adalah karena pengetahuan masyarakat masih kurang tentang alam yang masih sederhana sekali, dan jiwa mereka masih diliputi oleh keyakinan paganisme atau penyembahan kepada para dewa. Jamaah salat gerhana yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, di antara misi Islam adalah melenyapkan mitologi dari keyakinan manusia. Mitologi adalah kepercayaan-kepercayaan yang bersemayam dalam jiwa masyarakat, tetapi tidak memiliki dasar nalar dan wahyu. Dahulu orang Romawi memberikan nama-nama hari itu dengan nama-nama dewa. Dewa yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Ada Sunday, yaitu dewa yang disembah pada hari Ahad, ya, dewa matahari. Monday, dewa bulan, dijadikan nama hari. Saturday, dewa Saturnus. Jadi pada hari itu mereka menyembah dewa Saturnus pada hari Saturday, hari Sabtu. Kemudian Islam melenyapkan mitologi seperti itu dengan memberikan nama-nama sebagaimana yang kita ketahui, ada Ahad, Isnain, Selasa, Arba'ah atau Rabu itu, Khamis, Jumu'ah, dan Sabat atau Sabtu.
Demikianlah di dalam masalah gerhana ini Rasulullah menjelaskan bahwa rembulan atau matahari adalah benda langit seperti benda langit-langit yang lainnya yang merupakan tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya. Fenomena lain yang berwujud gerhana baik matahari maupun rembulan bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang, melainkan adalah peristiwa alam yang akan memperkuat iman kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani li mauti ahad wala li ahati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbir wasallu wa tasaddaqu, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena kematian atau karena hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekahlah. Jamaah sholat gerhana bulan yang mulia, di dalam hadis tersebut ditegaskan paling tidak ada beberapa hal. Sedikitnya saya cuplik di sini ada 4 terhadap peristiwa gerhana ini. Yang pertama, bahwasanya tidak ada hubungan peristiwa gerhana dengan kelahiran dan kematian seseorang. Mitologi tidak memiliki tempat di dalam ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita harus mampu menjadikan momentum gerhana sebagai sarana semakin meningkatkan kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan cara melaksanakan sholat gerhana dan banyak-banyak bertakbir dan berdoa kepadanya. Juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan baik sesama manusia, hablum minan nas, dengan cara memperbanyak sedekah dan menebar manfaat kepada mereka. Yang ketiga, gerhana merupakan peringatan Allah kepada hambanya agar segera bertobat dari dosa dan kesalahan. Di mana gerhana matahari, gerhana bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengan keduanya itu Allah menakut-nakuti dan memperingatkan para hambanya. Dari hadis yang saya sampaikan di atas tadi itu, kita dapat mengetahui bahwa gerhana adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi kemaksiatan, bersegera melakukan berbagai kebaikan. Gerhana peringatan bagi kita semua agar bersegera melakukan taubat dengan taubatan nasuha, yakni supaya dosa-dosa kita, maksiat kita tinggalkan dan mohon ampun kepada Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberikan peringatan. Quran surat Al-Isra ayat ke-59. Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi seluruh rukun taubat, yaitu menyesal, meninggalkan dosa,
bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang dilakukan, serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita renungkan bahwa dalam peristiwa gerhana ini adalah merupakan dahsyatnya kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Gerhana merupakan peristiwa alamiah sebagai bagian dari gerak harmonis sistem tata surya yang sangat luar biasa. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas bintang dan sebuah matahari menyebutnya, dan semua objek yang terikat dengan gaya gravitasinya. Tata surya kita sendiri terletak di gugusan Milky Way. Orang Indonesia menyebut gugusan atau galaksi Bima Sakti. Sebuah galaksi spiral yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 200 miliar bintang. Matahari berlokasi di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut lengan Orion. Letak matahari berjarak antara 25.000 dan 28.000 cahaya. Jamaah yang mulia, jarak ini 25.000 dan 28.000 tahun cahaya ini dari pusat galaksi, dengan kecepatan orbit mengelilingi pusat galaksi sekitar 2.200 km per detik. Subhanallah, betapa cepatnya peredaran galaksi matahari bergerak tersebut itu. 2.200 km per detik. Kalau kita ukur di bumi ini adalah jarak antara Jember ke Padang itu, ya sekian itu kurang lebihnya. Cepat sekali ya. Maha besar Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang mulia, peristiwa gerhana rembulan total yang merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk merenungkan dahsyatnya kekuasaan Rabbul Alamin, penguasa alam raya ini. Ini juga momentum seorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya, meningkatkan kualitas penghambaan kepadanya. Mari kita gunakan kesempatan yang langka ini untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Sesudah itu kita berdoa. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita bertakbir dan bersedekah di dalam jalan yang benar? Apakah kita berdoa sebagai wujud ketawaduan kita kepada Sang Khalik, atau keserakahan sebagai manusia yang serba ingin? Berdoa karena kita membutuhkan Allah atau sekedar memenuhi nafsu diri sendiri? Pernahkah kita tidak meremehkan doa sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan takbir kita? Sudahkah kita lebih mendalam dalam bermakna dari sebatas kata-kata takbir tadi itu? Apakah kita bagian dari sebagian orang yang bertakbir membesarkan nama Allah, tetapi di saat yang bersamaan juga membesarkan ego pribadi dan kelompoknya sendiri? Bagaimana pula dengan sedekah kita? Seberapa besar manfaat yang kita bawa, harta kita dan kehadiran kita di dalam masyarakat yang ada di sekitar kita? Masihkah kita membeda-bedakan di dalam bersedekah orang yang kita senangi atau orang yang kita benci? Sudahkah kita mengharap tidak pamrih dari jasa-jasa kita, meskipun hanya menginginkan ucapan terima kasih? Apapun momentumnya, seyogianya hal itu menjadi
bahan memperbaiki kualitas kepribadian kita. Semakin dekat kepada Allah dari hari ke hari, kian bersahabat dengan alam, kian berteman dengan sesama manusia dari waktu ke waktu yang lebih bagus lagi. Hal itu bisa kita lakukan hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya ghayah, satu-satunya tujuan dan zat yang diagungkan melebihi segalanya, tak terkecuali jabatan, gelar, harta atau yang lainnya. Segala yang kita lakukan ini semoga semuanya bisa belajar dan mengambil dari peristiwa gerhana rembulan ini, dan semoga kita bisa meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, bertakbir mengagungkan Allah, dan bersedekah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afla 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzukullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alhu min fadli yu'tikum waladzukullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.